Okay, going live silently. My live stream. Okay, fine. So again, this video is for my chemistry class 12 students again. A few things I would like to say that you have just learned in the previous video. If you have completed the previous video, you have just learned about the positive and negative deviations. I want to discuss certain conceptual questions. My first question: why the vapor pressure of a liquid is constant at constant temperature? Why the vapor pressure of a liquid is constant at constant temperature? The vapor pressure of a liquid is constant at constant temperature because, pause the video and think the answer. Okay, because the rate of condensation and rate of evaporation at that particular temperature becomes equilibrium. That's why the vapor pressure is constant. My second question: why vapor pressure of a liquid decreases when a non-volatile solute is added to it? Why vapor pressure of a liquid decreases when a non-volatile solute is added to it? Vapor pressure of a liquid decreases when non-volatile solute is added to it because the solute particles take the space in the surface of the solvent particles. So the amount of the particles or the number of the particles that was supposed to go in the pure state in the vapor phase, okay, that number of particles will not go in the solution state in the vapor phase. So the vapor pressure will decrease, and that is the basis for Raoult's law. The next conceptual question is, listen very carefully. 10 centimeter cube of a liquid A was mixed with 10 centimeter cube of a liquid B. When the volume of the resulting mixture was measured, it was found to be 19.9 centimeter cube. What do you conclude? It should be 20 centimeter cube, right? Then it is 19.9 centimeter cube. The del V is what? There is lowering in the volume. The del V is positive, negative. The del V is negative, yeah, because there is lowering of the volume. So if del V is negative, then what is happening? Definitely there is increase in the intermolecular forces of attraction after the mixture. So it will create negative deviation from Raoult's law, and at a particular concentration of the mixture of A and B, it will create maximum boiling as your drop at a particular concentration. Not always, not at all concentration of mixtures. Two liquids, next question, two liquids A and B are mixed. Two liquids A and B are mixed. The resulting solution is found to be cooler. What do you conclude? Resulting mixture is found to be cooler means del H is positive. Del H is positive means it is positive deviation from Raoult's law, because the bonds must have been made, new interactions must have been, the bonds must have been broken down. Now del H is negative, so heat must have been absorbed. So bonds must have been broken down. So the intermolecular forces of attraction must have been lowered. So that means more number of molecules will go into the vapor phase. So that means positive deviation from Raoult's law. Right? Okay. What role does molecular interaction play in solution of alcohol and water? What role does molecular interaction play in the solution of alcohol and water? In case of alcohol and water, there is lowering of the boiling point. In case of alcohol and water molecules, the interactions will be weakened, the hydrogen bonds will be broken down. In case of water, there are a lot of hydrogen bonds, they will be broken down. So the
ইন্টারাকশনস উইল বি উইকেন্ড। হ্যাঁ, ওয়াটারের তো নিজের অনেক হাইড্রোজেন বন্ডস থাকে, তো সেটা উইকার হয়ে যাবে। এই ইথানল অতটা হাইড্রোজেন বন্ড ওয়াটারের মতো, ওয়াটারের নিজস্ব পার্টিকেলের মতো ক্রিয়েট করতে পারবে না ইথানলের স্ট্রাকচারের জন্য। তো সেই কারণে নিশ্চয়ই লোয়ার হয়ে যাবে, তাহলে এটাও কিন্তু মিনিমাম বয়লিং অ্যাজিওট্রপ দিবে। তো এই ছিল আমার কয়েকটা কনসেপচুয়াল কোশ্চেন। তারপর এই তো গেল। এইবার আমরা কয়েকটা নিউমেরিক্যালস ডিসকাস করব অ্যাজ প্রমিসড, ঠিক আছে। হেনরিজ ল, রাউলস ল, নিউমেরিক্যালস আমি পরে ডিসকাস করব। আগে আমরা মোলারিটি এর বেসিসে নিউমেরিক্যালস কয়েকটা ডিসকাস করি। আর আমি যখন ডিসকাস করব, আমি আমার পুরনো একটা বই, ঠিক আছে, যেটা আমি ইউজ করতাম যখন আমি তোদের মতো ছিলাম, তো সেই বইটাই ছিল আমার কাছে। তো এই পুরনো একটা বই দিয়ে আমি ওখানে কয়েকটা এক্সাম্পল সলভ করা আছে, এক্সাম্পলগুলো খুব ভালো। তো আমি এক্সাম্পলগুলো তোদেরকে বোঝাবো ওয়ান বাই ওয়ান এক্সাম্পলগুলো তোদেরকে বোঝাবো, যাতে করে তোরা এক্সাম্পলগুলো মোটামুটি বুঝিস আর কয়েকটা নিউমেরিক্যাল করতে পারিস। তারপর নিশ্চয়ই নিউমেরিক্যাল ডিসকাস করা মানে নিউমেরিক্যাল তোদেরকেও সেন্ড করা হবে। তা তোরা নিউমেরিক্যাল আমাকে হোমওয়ার্ক করে পাঠাবি, অনেক দিন হোমওয়ার্ক দিন, তাই না? তারপর রাউলস লরও আবার নিউমেরিক্যাল আছে, আবার হেনরিজ লরও নিউমেরিক্যাল আছে, সেটাও আমরা ডিসকাস করব, কিন্তু সরাসরি লাইভ ক্লাসে। যদিও বা এটাও আমি লাইভই রেকর্ড করছি, তোদেরকে ডাকলাম না কারণ মেবি তোরা বিজি সবসময়, আমি তোদেরকে অতটা করতে চাই না, বারবার ক্লাস টাইমিং আমাকে আনফর্চুনেটলি চেঞ্জ করতে হয়েছে। এবার লকডাউন আমাকেও খুব বাজেভাবে এফেক্ট করছে। এনিওয়ে, জাস্ট হোল্ড অন, কয়েকটা সেটিং করে নিই বইটা খুলে। আচ্ছা, ওকে, সো আই এম অলমোস্ট দেয়ার। চলো করি। আমার ফার্স্ট কোশ্চেন কি বলছে? ক্যালকুলেট দ্য মোলালিটি অ্যান্ড মোল ফ্র্যাকশন অফ দ্য সলিউট ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন কন্টেইনিং 3 গ্রাম অফ ইউরিয়া। মলিকুলার মাস অফ ইউরিয়া দেওয়া আছে 60 পার 250 গ্রাম অফ ওয়াটার। মানে ক্যালকুলেট দ্য মোলালিটি অ্যান্ড মোল ফ্র্যাকশন অফ, এটা অনেক দাগাদাগি আছে বইয়ের মধ্যে, কারণ কি এটা এই দাগ কিন্তু প্রায় 2004-এ আমি ক্লাস 12 দিছি, তার মানে 16 বছর আগের দাগ। তোরা দেখতে পাচ্ছিস অ্যান্টিক দাগ, দেখ হিস্টোরিক্যাল দাগ। আচ্ছা, এনিওয়ে, হ্যাঁ হিস্টোরিক্যাল দাগ প্রচুর আছে এই বইয়ে, দেখ হিস্টোরিক্যাল দাগ সব, ঠিক আছে। হ্যাঁ, 16 বছর আগের দাগ। এনিওয়ে, তো যাই হোক, পয়েন্ট বিং, ক্যালকুলেট দ্য মোলালিটি অ্যান্ড মোল ফ্র্যাকশন অফ দ্য সলিউট ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন কন্টেনিং 3 গ্রাম অফ ইউরিয়া পার 250 গ্রাম অফ ওয়াটার। আগে কোশ্চেনটা এখানে ভিডিওটা পজ করে তোরা যদি নিজেরা করতে পারিস তাহলে করে নে, আর না হলে আমি একটু ডিসকাস করি। তাহলে কোশ্চেনটা ফার্স্ট আমাকে বুঝতে হবে। কি বলছে? ক্যালকুলেট দ্য মোলালিটি। মোলালিটি মানে নাম্বার অফ মোলস অফ দ্য সলিউট ডিজলভড ইন 1000 গ্রামস অফ দ্য সলভেন্ট অ্যান্ড মোল 1000 গ্রামস অফ দ্য সলভেন্ট, তাই তো? তাহলে সেটা মোলারিটি। আর মোল ফ্র্যাকশন তো আমরা জানি যে মোল ফ্র্যাকশন কি, নাম্বার অফ মোলস ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোলস, নাম্বার অফ মোলস অফ আ পার্টিকুলার সাবস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মোলস অফ দ্য 2 সাবস্টেন্সেস ইন দ্য মিক্সচার। তোরা আশা করি তো যদি এখানে প্রবলেম হয় তাহলে তোরা একদম ফার্স্ট ভিডিওতে গিয়ে দেখে নি আরেকবার ভিডিওগুলো, আমি যেখানে মোলারিটি বুঝিয়েছি, এখানে আর বোঝানো সম্ভব না। তো যাই হোক, এখন আমি 3 গ্রাম ইউরিয়া 250 গ্রাম, মোদ্দা কথা 3 গ্রাম ইউরিয়া 250 গ্রাম অফ ওয়াটারে দেওয়া আছে, তার মোলালিটি আর মোল ফ্র্যাকশন বের করতে হবে। তো ইজি তো, 3 গ্রাম ইউরিয়া, মাস মলিকুলার মাস দেওয়া, তো মলিকুলার মাস দেওয়া আর কত দেওয়া, ঠিক আছে। তাহলে তোর 60 গ্রামে 1 মোল হয়, 3 গ্রামে কত মোল হয় বের করে নিব, 3 গ্রামে কত মোল হয় বের করে নিব, সেটা হচ্ছে তোর 250 গ্রামে আছে, তা একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট 3, দেখি কী করছে, মাস অফ সলিউট এই যে দেওয়া 3 গ্রাম, মাস অফ সলভেন্ট দেওয়া, মলিকুলার মাস অফ সলিউট মানে ইউরিয়ার মলিকুলার মাস 60, তাহলে 3 গ্রাম অফ 3/60 করে দিছে, ঠিক আছে, 3 গ্রাম বাই 60 করে দিছে, তাহলে 0.05 মোল। কেন? কারণ কি নাম্বার অফ মোলসে কনভার্ট করে দিছে আর কি। তোরা জানিস নাম্বার অফ মোলসে কনভার্ট করতে হলে কি করতে হয়, যে যত গ্রাম দেওয়া সেটা মলিকুলার মাস দিয়ে ডিভাইড কর। এটা কেন হয় এটা আগেও বুঝাইছি, যে 60 গ্রামে যদি 1 মোল হয়,
তাহলে 1 গ্রামে 1/60 মোল হয়, তাহলে 3 গ্রামে 3 × 1/60, তাহলে 3/60। সুবিধার জন্য আরেকবার বলে দিচ্ছি যেহেতু এটা ফার্স্ট অঙ্ক, ঠিক আছে। 60 গ্রামে 1 মোল হয়, তাহলে 1 গ্রামে 1/60 মোল হয়, ঠিক আছে। তাহলে কি হচ্ছে 3 গ্রামে 3/60 মোল হয়, তাই না। তো সেটাকে ডিভাইড করে 0.05 মোলস লিখে দিচ্ছে। আশা করি বুঝতে আর অসুবিধা নেই। তো যাই হোক, এইবার আমরা অঙ্কে ফেরত আসি। তো 0.05 মোল, এবার 250 গ্রাম অফ দ্য সলভেন্ট কন্টেন এত সলিউট। তো 250 গ্রামে যদি এতটা সলিউট থাকে তাহলে 1 গ্রামে কত থাকবে, এত বাই 250, তাহলে 1000-এ কত থাকবে, এত বাই 250 ইন্টু এই যে 250 গ্রামে যদি এতটা থাকে তাহলে 1 গ্রামে ওই 0.05/250, তাহলে 1000-এ 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 0.2 মোল, তার মানে 0.2 মোল ইন 1000 গ্রাম, তাহলে 0.2 মোলাল সলিউশন। একদম ইজি। মোল ফ্র্যাকশন দেখ, 3 গ্রামের আগেই মোল বেরোয়েছিল। এবার 250 গ্রামের ওয়াটারের 250/18 দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছে, ওয়াটারের মলিকুলার মাস 80, তো মোলস চলে আসছে, ঠিক আছে। তারপর ব্যাস এই যে যার মোল ফ্র্যাকশন লাগবে এই তোর ইউরিয়ার 0.05 মোল ডিভাইডেড বাই এত প্লাস এত, টোটাল নাম্বার অফ মোলস অফ দ্য বোথ দ্য সাবস্টেন্সেস এই যে বেরিয়ে গেছে। তো আই হোপ যে এই অঙ্কটা তোদের ক্লিয়ার। নেক্সট অঙ্কে যাই। Calculate the molarity and normality of a solution containing 5 gram of NaOH dissolved in 500 centimeter cube. Calculate the molarity and normality of a solution containing 5 gram of NaOH dissolved in 500 centimeter cube. Okay. তাহলে 5 গ্রাম NaOH 500 সেন্টিমিটার কিউবের মধ্যে ডিজলভ করা আছে, তাহলে তার মোলারিটি বের করো। তো মোলারিটি মানে কি, কত মোল অফ দ্য সাবস্টেন্স ডিজলভড ইন 1000 ml অফ দ্য সলিউশন। তাহলে NaOH মনে হয় 40 গ্রামে, হ্যাঁ NaOH হচ্ছে 40 গ্রাম হলে হচ্ছে হয় তোর N এর 23, O এর 16 হয়ে গেল 13, H এর 1 হয়ে গেল 40, ঠিক আছে। তাহলে 40 গ্রামে হচ্ছে 1 মোল হয়, 40 গ্রাম যদি 1 মোল হয় তাহলে 40 গ্রাম ইন 1000 ml বা 1000 সেন্টিমিটার কিউব হয়ে যাবে 1 মোলার, তাহলে 40 গ্রাম ইন 500 হয়ে যাবে 2 মোলার। দেখি তো অ্যান্সার 2 মোলার নাকি, 2 মোলার নাকি, 2 মোলার নাকি, ও না 0.05, তাহলে আমি কী ভুল করলাম। আচ্ছা চলো চেক, ও আচ্ছা 0.5 গ্রাম বলে দিছে তো, সরি আমি 1 গ্রাম ইন 500 সেন্টিমিটার কিউব, দেখলি তো কী ভুল করলাম। ভুল করা ভালো, ভুল থেকে শেখা যায়। আমি কি চিন্তা করছিলাম বলতো, আমি দেখ আমি তোকে বলে দিচ্ছি, আমি একটু ভুল করেই শেখাই, কারণ কি ভুল করলে শেখা যায়। আমি চিন্তা করলাম যে 40 গ্রাম ইন 1000 সেন্টিমিটার কিউব মানে কি 1 মোলার, তাই না। তাহলে 40 গ্রাম যদি 500 সেন্টিমিটার কিউবে থাকে তাহলে এটা কী হয়ে যাবে, 2 মোলার হয়ে যাবে না, ডাবল কনসেন্ট্রেশন ডাবল হয়ে গেল না, এর চেয়ে ডাবল হাফ হয়ে গেলে কনসেন্ট্রেশন ডাবল হয়ে যায় না। তোর যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে করে দেখ, ঠিক আছে। ইন্টু 1000 করতে হবে এখানে, ঠিক আছে। তো হ্যাঁ, তাহলে 0 0 0 0 ক্যান্সেল, 5 2 যা 10। এবার আমি কি ফর্মুলা ভুল বসালাম নাকি, এবার এটা তো 2 মোলার আসতে বাধ্য। 40 গ্রাম, দেখি কি আছে আমার ফর্মুলা, মোলারিটি মানে হচ্ছে নাম্বার অফ মোলস, ও 40 কেন বসাবো, এটা তো 1 বসবে, 40 গ্রাম মানে 40/40 হবে 40 গ্রাম, তাহলে 40 বাই মলিকুলার মাস 40 দিয়ে ডিভাইড হবে, তারপর তো 1/500 হবে যেটা আমাদের ফর্মুলা ছিল, তারপর তো 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে, তাই না। কারণ কি নাম্বার অফ মোলস ভুল করলে শেখা যায়, নাম্বার অফ মোলস ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন্টু 1000, তাই না। ইন ml হতে হবে এটাকে আবার, ঠিক আছে, ইন ml বা সেন্টিমিটার কিউব হতে হবে। তাহলে নাম্বার অফ মোলসকে যদি গ্রামে থাকে তাহলে 40 বাই মলিকুলার মাস দিলে নাম্বার অফ মোলসে কনভার্ট হবে, তাহলে তো সেটা 1 হয়ে গেল না, এই জন্য এখানে কেটে 1 লিখলাম, তাহলে কেটে 2 আসে, 2 মোলার। কিন্তু আমি বেসিক্যালি কি তাড়াতাড়ি করে কি বুদ্ধি লাগাইছিলাম বলতো, এটা যাই হোক আমি এটা সলভ করে দেখালাম, এখন কর, এখন আসবে।
ঠিক আছে, 2 মোলার। ঠিক আছে, আমি বেসিক্যালি তাড়াতাড়ি করে এটাই বুদ্ধি লাগাচ্ছিলাম যে ডাইরেক্ট 2 মোলারের জন্য লিখছিলাম যে 40 গ্রাম যদি 1000 ml থাকে তাহলে 1 মোলার হলো, 40 গ্রাম যদি 500 সেন্টিমিটার কিউবে থাকে, এটা এক্সপেরিমেন্টে খুব কাজে লাগে। তার মানে নিশ্চয়ই কনসেন্ট্রেশনটা ডাবল হয়ে গেল না, কম অ্যামাউন্ট অফ সলিউশনে বেশি অ্যামাউন্ট অফ ডাবল হয়ে গেল, বেশি অ্যামাউন্ট অফ যতটা থাকলে 1 মোলার হতো ততটাই হাফ অফ দ্য সলিউশনে থাকলে ডাবল মোলারিটি থাকবে। তো সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছিলাম, ডাইরেক্ট করার চেষ্টা করছিলাম। তো যাই হোক, ফর্মুলা দিয়ে সব দিয়ে বুঝা দিলাম। এখন চলো, আশা করি যে আমি আমার ভুলগুলা আর আমার যেভাবে ভুলগুলা শুধরালাম সেটা ভালো করে বুঝলি। যদি না বুঝিস ভিডিও পজ করে আমাকে ফোন করবি। আচ্ছা, ভুল শুধরানো আর এইখানে 2 মোলার অ্যান্সার তখন আসে নাই কেন বলতো? কারণ কি আমি এখানে 0.5 গ্রামটা দেখি নাই, আমি এটা 40 গ্রাম ভাবে বসছিলাম, সেই জন্য 2 মোলার ভাবতেছিলাম। তো যাই হোক, আমার তাহলে ফর্মুলা কি? আমার ফর্মুলা এটা, নাম্বার অফ মোলস বাই ভলিউম অফ সলিউশন ইন্টু 1000, আর নাম্বার অফ মোলসকে মানে ওয়েট কতটা গ্রাম দেওয়া আছে ডিভাইডেড বাই মলিকুলার মাস দিয়ে ডিভাইড করতে হয়। আচ্ছা, তাহলে তাই করছে এই যে, তাহলে কত মোল? 0.125 মোল, সেটা তাহলে 8 ডবল হবে আর কি। ঠিক আছে, 0.125 ডবল হচ্ছে 0.25, তাহলে 500 সেন্টিমিটার কিউব অফ সলিউশনে আছে, তা 1000 এই যে ডিভাইড বাই 500 ইন্টু 1000 করে দিচ্ছে, এটা ডাইরেক্ট মোলে কনভার্ট করে নিছে। এই যে 0.25 মোল, এই যে এত মোলার। আশা করি তোরা বুঝতে পারছিস, অঙ্কটা নিজেও করে দেখতে পারিস। আর নর্মালিটিতে কী হবে? নর্মালিটিটা জাস্ট এখানে এনে হয়েছে সেম আসার কথা এখানে, কেন কি? কারণ কি এখানে নাম্বার অফ রিপ্লেসেবল এইচ হচ্ছে 1, তাহলে নর্মালিটির ফর্মুলা কী ছিল? নর্মালিটিতে ছিল হচ্ছে, চলো দেখি নর্মালিটিতে কী ছিল। number of gram equivalent mass divided by volume of solution in ml into 1000, তাই না? এটা ফর্মুলা ছিল না? তো নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস কীভাবে বের হয়? ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ, যদি বেস হয়, এনএইচ একটা কি, এনএইচ একটা বেস, তো এনএইচ যদি একটা বেস হয় তাহলে নাম্বার অফ রিপ্লেসেবল এইচ আয়ন কটা হবে? একটা, তাহলে 40/1। ঠিক আছে, কিন্তু নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস 40/1 দিয়ে তো ডিভাইড করলি, তারপর যেটা আসলো সেটা কত গ্রাম দেওয়া আছে তাকে দিয়ে আবার ডিভাইড করতে হবে, মানে একই ব্যাপার। এই দেখ 40, তাহলে 0.5 গ্রাম অফ এনএইচ হচ্ছে 0.5/40, ইকুইভ্যালেন্ট মাস অফ এনএইচ ইজ ইকুয়ালস টু মলিকুলার, মানে ইকুইভ্যালেন্ট মাস অফ এনএইচ হচ্ছে 40। মানে এখানে যেমন কি করিস, যত গ্রাম দেওয়া থাকে মাস ডিভাইডেড বাই মলিকুলার মাস করলে মোল চলে আসে, ঠিক সেরকমই যত মাস দেওয়া থাকবে ডিভাইডেড বাই ইকুইভ্যালেন্ট মাস করলে কিন্তু গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস চলে আসে। ঠিক আছে, তো সেটাই বলা হচ্ছে আর কি। তাহলে মাস কত ছিল? তোর ইকুইভ্যালেন্ট মাস এখানে হয়ে যাবে 40/1, তাই না? আমি এটা আগেও দেখাইছি 40/1, তাই ইকুইভ্যালেন্ট মাস এখানে 40 হবে আর কি। যদি এটা H2SO4 দিত তাহলে 98/2 হয়ে 49 হয়ে যেত আর কি। ঠিক আছে, তো যাই হোক, এখানে তো 0.5/40 করতে হবে, মানে 0.5 গ্রাম তোকে দেওয়া আছে কোশ্চেনে, তো 40 দিয়ে কারণ ডিভাইড করতেছিস, কারণ ইকুইভ্যালেন্ট মাস দিয়ে ডিভাইড করবি, তাহলে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস চলে আসলো, তাহলে এত গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস, তাহলে যত গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস, তার মানে ক্যালকুলেশনটা তোর একই থাকবে, এরকমই থাকবে। ঠিক আছে, তার মানে তোর অ্যান্সারটা সেমই আসবে। আশা করি তোরা বুঝতে পারলি। এই যে 500 সেন্টিমিটার সলিউশন এত, তাহলে 1000 সেন্টিমিটার এত, জাস্ট 500 সেন্টিমিটার যদি এত হয় তাহলে 1 সেন্টিমিটার কিউব এত বাই ফর্মুলাটা মেরে দিলেও হবে এখানে। ঠিক আছে, এই ফর্মুলাটা এখানে কত বসাবি? এখানে নাম্বার অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস কত বসাবি? 0.0125। কেন? কারণ কি 0.5/40 দিয়ে করছিস, 0.5/40 দিয়ে ডিভাইড করছিস, সেই জন্য। ঠিক আছে, তো আশা করি তোরা এই জিনিসটা বুঝতে পারলি। চলো আমাদের থার্ড অঙ্কে যাই। ক্যালকুলেট দ্য মোলারিটি অ্যান্ড নর্মালিটি অফ আ সলিউশন কন্টেনিং 9.8 গ্রাম অফ, এইখানে বোঝা যাবে। দেখ, মোলারিটি অ্যান্ড নর্মালিটি অফ H2SO4 দিছে, তার মানে মোলারিটি তো মোলারিটি, আশা করি মোলারিটি তোরা বুঝে গেছিস। মোলারিটিতে কত আসলো? H2SO4 9.8, তাহলে ভলিউম অফ সলিউশন 250। ঠিক আছে, তাহলে নাম্বার অফ মলিকুলার মাস
মলিকুলার মাস 98, তাহলে নাম্বার অফ মোলস যে 9.8 গ্রাম দেওয়া ছিল, 98 দিয়ে ডিভাইড করছে 0.1 মোল, তাই 250 সেন্টিমিটার কিউবে 0.1 মোল, তাহলে 1000 পয়েন্ট, এই যে ফর্মুলা ডাইরেক্ট 0.1 মোল ইন্টু 50 ডিভাইডেড বাই 1000, 0.4 মোলস মানে 0.4 মোলার, একদম ইজি। কিন্তু ক্যালকুলেশন অফ নর্মালিটি থেকে হবে মলিকুলার মাস অফ H2SO4 98/2 49, তারপর কত দেওয়া ছিল 9.98 গ্রাম দেওয়া ছিল, সেটাকে ইকুইভ্যালেন্ট মাস দিয়ে ডিভাইড করছিস, গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস আসছে, ঠিক আছে। তো গ্রাম 0.2 আসছে, তাই 250 সেন্টিমিটার কিউব অফ সলিউশন অফ H2SO4 কন্টেন্স 0.2 গ্রাম অফ এত, তাহলে 1000 সেন্টিমিটার কিউব, এই যে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস বাই ভলিউম ইন্টু 1000, এই যে 0.8 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট, তার মানে 0.8 নর্মাল। দেখলি, এটা কিন্তু তোরা আমার ফার্স্ট ভিডিও দেখলেও বুঝবি যে আমি মোলারিটি আর নর্মালিটিতে যখন পড়াইছিলাম, ঠিক আছে। তো আশা করি তোরা আমার এটাও বুঝতে পারছিস, এটাও আশা করি বুঝতে পারছিস। এই যে এই অঙ্কটা, ঠিক আছে, ভালো করে দেখ, এই অঙ্কটাও আশা করি এক্সাম্পল 3ও তোরা বুঝতে পারছিস। তারপর এক্সাম্পল 4 আছে, 5 আছে, 6 আছে, 7 আছে, আমি সেগুলো সব কটা ছবি আর PDF তোদেরকে পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে। এক একটার এক এক রকম ইয়ে আছে, একটাই জিনিস তোদেরকে বোঝানোর এখানে। ও আই এম সো সরি, গিটার ফিটার দেখে ফেললো সবাই। আচ্ছা দেখ কি বোঝানোর, হ্যাঁ একটু ভালো করে দেখ। দেখ ধর N1 নর্মালিটি, ধর তার V1 অ্যামাউন্ট অফ ভলিউম আছে, তুই যদি কোনোভাবে সেটাকে N2 নর্মালিটিতে কনভার্ট করতে চাস, মানে নর্মালিটিটা চেঞ্জ করতে চাস, ডেফিনেটলি ভলিউম তার চেঞ্জ হবে V2, কারণ কি একই ভলিউমে একই সাবস্টেন্স মিশে থাকলে তো নিশ্চয়ই নর্মালিটি চেঞ্জ হবে না। তোর যদি নর্মালিটি চেঞ্জ করতে হয় তার মানে তুই জল গুলাবি বা কিছু একটা আরও সাবস্টেন্স অ্যাড করবি, তার মানে ভলিউম কিন্তু চেঞ্জ হবে। কিন্তু সবসময় মনে রাখবি এটা কিন্তু কনজার্ভড, N1 V1 ইজ ইকুয়ালস টু N2 V2। ঠিক একই রকমভাবে M1 V1 কিন্তু ইকুয়ালস টু M2 V2, ঠিক আছে। আর আরেকটা জিনিস, যদি ধর N1 V1 একটা পার্টিকুলার ভলিউমের N1 নর্মালিটি, আর ধর N2 V2 একটা পার্টিকুলার ভলিউমের N2 নর্মালিটি, এই দুটাকে তুই মিশায় দিচ্ছিস, মিশায় দিয়ে V3 ভলিউম পাইছিস, তাহলে তার নর্মালিটি কত, N3 কত, সেটা কিন্তু সবসময় এই যে এরকম N3 ইজ ইকুয়ালস টু, এক সেকেন্ড, N3 is equals to N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2, এটা কিন্তু ফর্মুলা, ঠিক আছে। এটাও কনজারভেশন থেকেই আসে, ঠিক আছে। তো এইটা মনে রাখতে হবে, সেটা মোলারিটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বা আই মিন অ্যাপ্লিকেবল। M3 is equals to M1 V1 M2 V2 by V1 plus V2, এটা মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়, ঠিক আছে। এরকম অঙ্কের এক্সাম্পলও আমি পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে। আচ্ছা চলো আরও কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা ডিসকাস করি। আচ্ছা এক্সাম্পল 3 আশা করি তোরা বুঝলি, ঠিক আছে। এক্সাম্পল 3টাকে আমাকে বলতে হবে, আমি আশা করি এক্সাম্পল 3টা বুঝাতে পারছি, একদম সোজা। ওখানে জাস্ট এক্সাম্পল 2 এর মতোই, ঠিক আছে, এক্সাম্পল 3টা, ঠিক আছে। কিন্তু এক্সাম্পল 2-এ কী ছিল, যেহেতু NaOH দেওয়া ছিল সেজন্য মোলারিটি আর নর্মালিটির সেম ভ্যালু আসছে, 0.025 নর্মালিটি, 0.25 মোলারিটি। কারণ কি এখানে দেখ ইকুইভ্যালেন্ট মাসটা আর মলিকুলার মাসটা সেম ছিল, কিন্তু এখানে কি হয়ে গেছে যে তোর মলিকুলার মাস যা, ইকুইভ্যালেন্ট মাস কিন্তু তার অর্ধেক 49, এ দেখ, ঠিক আছে। আর ইকুইভ্যালেন্ট যতটা অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে তাকে দিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট মাসকে যদি ডিভাইড করা হয় তাহলে কিন্তু গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস আসে। আর যতটা অ্যামাউন্ট অফ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস তুই ডিজলভ করবি, 0.2 গ্রাম অফ ইকুইভ্যালেন্ট মাস 2 সেন্টিমিটার কিউবে 250 সেন্টিমিটার কিউবে ডিজলভ করছিস, তাহলে 100,000 সেন্টিমিটার কিউবে কিন্তু 0.2/250 ইন্টু 1000 আসবে, বা ফর্মুলায় বসায় দিলেও এটা হয়ে যায়। আচ্ছা, ক্যালকুলেট দ্য মোল ফ্র্যাকশন অফ ইথানল অ্যান্ড ওয়াটার in a sample of rectified sprit which contains 95% of ethanol by weight, একদম সোজা অঙ্ক।
ক্যালকুলেট দ্য মোল ফ্র্যাকশন অফ ইথানল অ্যান্ড ওয়াটার ইন আ স্যাম্পল অফ রেকটিফাইড স্পিরিট হুইচ কন্টেন্স 95% অফ ইথানল বাই ওয়েট। চলো দেখি কী করছে। ইথানল আর ওয়াটার মেশানো আছে 95% অফ রেকটিফাইড স্পিরিটের মধ্যে, তার মোল ফ্র্যাকশন। তার মানে 95 গ্রাম অফ ইথানল ইন 100 গ্রাম অফ স্পিরিট। তাহলে ইথানলের ওয়েট কত? 95 গ্রাম। দেখ লেখার আছে। তাহলে ওয়াটারের ওয়েট কত? 5 গ্রাম। এ দেখ লেখা আছে। তাহলে ইথানলের মলিকুলার ওয়েট জানিস 46, সেটা দিয়ে 95কে ডিভাইড করে দে, ঠিক আছে? তাহলে তার মোলস চলে আসলো। আর ওয়াটারের মলিকুলার ওয়েট জানিস 5/18 করে দে, তাহলে মোলস চলে আসলো। ব্যাস, তারপর মোল ফ্র্যাকশন বের কর দুটার, একটার বের করে 1 থেকে মাইনাস করলে একটা বের হয়ে যাবে। সোজা না অঙ্কটা? আই হোপ তোরা বুঝতে পারছিস। আচ্ছা, তারপর আছে ফাইন্ড দ্য মোলারিটি অ্যান্ড মোলালিটি অফ 15% সলিউশন অফ H2SO4, ডেন্সিটি অফ দ্য সলিউশন। এখানে H2SO4 কথাটা এটা সলিউশন হতে হবে, সরি। ডেন্সিটি অফ দ্য সলিউশন 0.020 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব, মানে 1 সেন্টিমিটার কিউবে 1.020 গ্রাম অফ দ্য সলিউশনের হচ্ছে তো ডেন্সিটি। মোলারিটি অ্যান্ড মোলারিটি অফ 15% H2SO4। 15% H2SO4 মানে কি? 15 গ্রাম অফ H2SO4 ইন 85 গ্রাম অফ ওয়াটার, তাই না? হ্যাঁ, তাই হবে। তাহলে কী ধরছে? এই যে 15 গ্রাম অফ H2SO4, এ দেখ। তাহলে মাস অফ সলিউশন 100 গ্রাম হলে, আচ্ছা তারপর ডেন্সিটি, আচ্ছা ফার্স্টে ডেন্সিটি দিয়ে বের করে নিয়েছে, কিন্তু আমি ওয়াটারেরটা দেখাই দিই। ওই দেখ কী লেখা, এ দেখ, এ দেখ, এ দেখ, এ দেখ। আই এম সো সরি, এক সেকেন্ড। I'm sorry, just be with me, okay? হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে দেখ, এই দেখ 85 গ্রাম অফ ওয়াটার, মাস অফ ওয়াটার সলভেন্ট 100 - 50 80। আচ্ছা, প্রথমে কী করছে? 15 গ্রাম 100 গ্রাম ধরছে, তো তার ডেন্সিটি অফ দ্য সলিউশন এত দেওয়া আছে। আচ্ছা, মাস অফ দ্য সলিউশন, তাহলে মাস অফ H2SO4 এত। আচ্ছা, এগুলো গিভেনটাকে লিখে নিছে আর কি, নর্মালি যেভাবে অঙ্ক করে। তাহলে ক্যালকুলেশন অফ মোলালিটি করছে প্রথমে। তো কী বের করতে বলছিল? মোলালিটি বের করছে, মোলারিটি বের করতে বলছে, মোলালিটি বের করতে বলছে। আচ্ছা, মোলালিটি আগে বের করতেছে। আচ্ছা, মোলালিটি এই জন্য আগে বের করতেছে কারণ কি গ্রামসে থাকবে, সেই জন্য ডাইরেক্ট মোলসে কনভার্ট করে দিবে। ও মলিকুলার মাস অফ H2SO4 98, তাহলে 15 গ্রাম থাকলে 15/98, তাহলে এত মোলস কততে আছে? 85 গ্রামে আছে। তাহলে 85 গ্রামে এত মোলস থাকলে 1000 গ্রামে কত আছে? ব্যাস মাল্টিপ্লাই করে দিছে, চলে আসছে, তাই না? তাহলে এত মোলাল। এইবার মোলারিটি যখন বের করতে হবে, মানে ফার্স্টেরটায়, তখন কিন্তু ভলিউম অফ দ্য সলিউশন লাগবে। আর যেহেতু ভলিউম অফ দ্য সলিউশন লাগবে, তখন কিন্তু আমার ডেন্সিটি লাগবে, ঠিক আছে? তাহলে ডেন্সিটি দিয়ে কাজ করা শুরু করলো। কীভাবে দেখা যাক। কি করলো? ক্যালকুলেশন অফ মোলারিটি 15 গ্রাম অফ H2SO4, 0.153 অফ মোলস। তাহলে ভলিউম অফ দ্য সলিউশন, ওয়েট অফ দ্য ডেন্সিটি ইজ ইকালস টু মাস বাই ভলিউম। এই যে ডেন্সিটি এই পাশে চিন্তা কর, ইজ ইকালস টু, আচ্ছা আমি এখানে দেখাই, ডেন্সিটি ইজ ইকালস টু মাস বাই ভলিউম। তাহলে ভলিউম ইজ ইকালস টু মাস বাই ডেন্সিটি, আর ভলিউমটাই আমার লাগবে এখানে, ঠিক আছে? তাহলে মাস কত? 15। ওয়েট অফ দ্য সলিউশন হচ্ছে 100, তাহলে ডেন্সিটি অফ দ্য সলিউশন 1.02 দেওয়া ছিল। এই যে ভলিউম অফ দ্য সলিউশন বেড়ে গেছে। তাহলে এত সেন্টিমিটার কিউব অফ দ্য ভলিউমে এত মোলস আছে, তাহলে 1000 সেন্টিমিটার কিউবে কত আছে? ইউনিটারি মেথড দিয়ে করলেই মোলারিটি বেড়ে যাবে, এই যে, তাই না? ইউনিটারি মেথড। আশা করি তোরা বুঝতে পারলি। এই দেখ 98.04 সেন্টিমিটার কিউবে যদি এত মোলস থাকে, তাহলে 1000 সেন্টিমিটার কিউবে যত 98.04 যত ছিল ইন্টু 1000 করে দিল 1.56 মোলার। তাহলে একদমই সোজা অঙ্ক। ওকে, এক্সাম্পল 6-এ চলো যাই। কি করছে? A solution contains 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass. Calculate the mole fraction of each component.
এরকম একটা অঙ্ক আগেও ছিল, এটা নিজে নিজে কর, এটা দেখাবো না। 25% ওয়াটার, 25% ইথানল, 25% অ্যাসিটিক অ্যাসিড বাই মাস, 50% অ্যাসিটিক অ্যাসিড বাই মাস, মানে 25 গ্রাম 25 গ্রাম 50 গ্রাম। হ্যাঁ, আর ক্যালকুলেট দ্য মোল ফ্র্যাকশন, তাহলে সব কটা গ্রামকে সব কটার মলিকুলার মাস দিয়ে ডিভাইড কর। ওয়াটারের গ্রামকে ওয়াটারের মলিকুলার মাস দিয়ে, ইথানলের 25 গ্রামকে মলিকুলার মাস দিয়ে, আর এই যে তোর অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ফর্মুলা হচ্ছে CH3COOH, ডিভাইড কর মলিকুলার মাস দিয়ে, ডিভাইড করে প্রত্যেকটার মোলস বের কর, আর প্রত্যেকটার যেটার মোল ফ্র্যাকশন বের করবি ওয়াটারের উপরে থাকবে, বাকি তিনটা নিচে ডিনোমিনেটরে অ্যাড হবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এক্সাম্পল 7 দেখি। A solution of ethanol in water is 1.54 molal. How many grams of it are there in 2500 gram of the solvent? রে বাবা, মানে কত মোলাল? 1.54 মোলাল মানে নিশ্চয়ই 1.54 মোল in 1000 gram of the solvent. তাহলে how many grams of it are present in 2500 gram of the solvent? আচ্ছা, তাহলে 1.54 মানে তার মানে কি বলছে? আ সলিউশন অফ ইথানল ইন ওয়াটার ইজ 1.54 মোলাল, তার মানে 1.54 মোল ইন 1000 গ্রাম অফ দ্য সলভেন্ট, ফার্স্ট কথা। তো 1.54 মোল মানে কত গ্রাম? 46 গ্রাম মানে 1 মোল, তাহলে 1.54 মোল মানে কত গ্রাম? তাহলে এই যে 1.54 মোলার ইন 1000 গ্রাম, তাহলে 46, তাহলে 1.54 মোলস অফ ইথানল মানে মাল্টিপ্লাই করে দিলে আমি কত গ্রাম অফ ইথানল বেরোয় গেল, তাই না? কারণ 46 গ্রামে যদি 1 মোল হয় তাহলে কত গ্রামে 1.54 মোল হয়? 46 গ্রামে 1 মোল হয়, 1 গ্রামে 1/46 মোল হয়। 46 গ্রামে যদি 1 মোল হয় তাহলে মাল্টিপ্লাই করে দিলে চলে আসবে, তাই না? কারণ কি, আচ্ছা চলো আমি ভালো করে এখানে দেখাই, কনফিউজ হলে। 1.54 মোল মানে কত গ্রাম? আচ্ছা, 46 গ্রাম মানে 1 মোল, তার মানে 1 মোল মানে হচ্ছে 46 গ্রাম। তাহলে 1.54 মোল তো সোজা 46 ইন্টু 1.54 গ্রাম চলে আসবে। এই যে 1.54 ইন্টু 46 চলে আসলো। তার মানে কোশ্চেনে কী হচ্ছে? 1.54 মোলাল মানে 70.84 গ্রাম অফ ইথানল 2500 গ্রামে আছে, 1000 গ্রামে আছে, 70.54, এটা মোলাল, তো তার মানে 70.84 1000 গ্রামে আছে, তাহলে 2500 গ্রামে কত আছে? ইউনিটারি মেথড মারলে হয়ে যাবে না? এই যে এটা অ্যান্সার। তো 2500 গ্রামে এই যে এত 1000-এ থাকলে, এই যে 1000 গ্রামে যদি 70.84 গ্রাম থাকে, তাহলে 1 গ্রামে 70.84/1000 থাকবে, ইন্টু 2500 করে দিলে তোর অ্যান্সার চলে আসবে। একদমই সোজা অঙ্ক। কিন্তু অঙ্কটা কীভাবে করছিল ঘুরায়? আর সলিউশন অফ ইথানল ইন ওয়াটার ইজ এত মোলাল, তো অত মোলাল, তো 2500 গ্রাম অফ দ্য সলভেন্টে কতগুলা গ্রাম আছে? তো ফার্স্টে 1.54 মোলালকে আমি গ্রামে কনভার্ট করে দিলাম, তার মানে 1000 গ্রামে অতগুলা গ্রাম আছে। তো 1000 গ্রামে যতগুলা গ্রাম আছে, তো 1 গ্রামে কত আছে আর 2500 গ্রামে কত আছে? একদম ইজি, ইউনিটারি মেথড। আচ্ছা চলো নেক্সট অঙ্কে যাই, এটা একটু কঠিন অঙ্ক। ক্যালকুলেট দ্য মোলালিটি অফ আ সালফিউরিক অ্যাসিড solution which has a mole fraction of water is 0.85. বাহ, ক্যালকুলেট দ্য মোলালিটি অফ আ সালফিউরিক অ্যাসিড সলিউশন which is a mole fraction of water in which the mole fraction of water is 0.85, মানে mole fraction of water is 0.85, তাহলে মোল ফ্র্যাকশন অফ সালফিউরিক অ্যাসিড কত? 0.15, অবশ্যই 1 থেকে মাইনাস করলে। তো 0.15 যদি মোল ফ্র্যাকশন হয়, ঠিক আছে, তাহলে আমার কি হবে? চল না আমরা নিজেরা করা দেখার চেষ্টা করি। একটু পেজ উল্টাই। কি বলছে? এক্স অফ H2O ইজ 0.85, তাহলে যদি সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে তাহলে এক্স অফ H2SO4 কত হবে? 1 মাইনাস 0.85, সেটা কত? 0.15 হওয়ার কথা। তাহলে নিশ্চয়ই এক্স অফ H2SO4
x of H2SO4 is equals to n of H2SO4 by n of H2O প্লাস কী হবে আমার n of H2SO4, তার মানে 0.15 is equals to n of H2SO4 by n of H2O plus n of H2SO4. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে এখন দেখ এখানে বলছে যে ক্যালকুলেট দ্য মোলালিটি অফ সালফিউরিক অ্যাসিড ওখানে মোল ফ্র্যাকশন অফ ওয়াটার ইজ এত। এবার মোলালিটি মানে আমার 1000 গ্রামে লাগবে, সলভেন্টটা 1000 গ্রাম থাকতে হবে, তাই না? মোলালিটি বলছে, তা সলভেন্টটা যদি 1000 গ্রাম থাকে, বোধ জিনিসটা, সলভেন্টটা যদি 1000 গ্রাম থাকে, হ্যাঁ 1000 গ্রামে ডিফাইন করলেই হলো, ঠিক আছে? তার মানে ওয়াটার 1000 গ্রাম আছে। তো ওয়াটার যদি 1000 গ্রাম থাকে তাহলে ওয়াটার কত মোলস আছে? 1000/18 মোলস, কি ঠিক কি না? ওয়াটার কত মোলস আছে? 1000/18 মোলস। তাহলে 0.15 ইজ ইকালস টু n অফ H2SO4 জানি না, কিন্তু n অফ H2O তো জানি, 1000/18 প্লাস তোর কী হবে 55, সরি n অফ H2SO4 কোনায় চলে আসছে লিখতে লিখতে, এক সেকেন্ড। আশা করি গোটা অঙ্কটা তোদের কাছে ভিজিবল। এ দেখ, এটা ফার্স্টে করলাম, তারপরে এটা করতেছি। তো যাই হোক, তো এখান থেকে তো n অফ H2SO4 বেরোয় যাবে। তাহলে n অফ H2SO4 এখান থেকে যা বেরোচ্ছে, আমি আর ক্যালকুলেশন করলাম না, আমি দেখে বলে দিচ্ছি। n অফ H2SO4 এখানে বেরোচ্ছে 9.8, তাই 9.8 মোলসই ডিজলভড আছে, 9.8 মোলস। আর এটাকে যেহেতু 1000 আগের থেকে ধরছি ইন 1000 গ্রাম, তাহলে কি 9.8 মোলাল, এরম। কিন্তু সোজা অঙ্ক, কিন্তু বেকারই কঠিন ভাবছিলাম। বুঝলি এই জিনিসটা? ফার্স্টে মোল ফ্র্যাকশন অফ ওয়াটার 0.85 দেওয়া, তাহলে এক্স অফ H2SO4 1 - 0.85 মানে 0.15 ধরলাম। তাহলে 0.15 ইজ ইকালস টু n অফ H2SO4, নাম্বার অফ মোলস অফ H2SO4 বাই নাম্বার অফ মোলস অফ ওয়াটার। আর মোলস অফ যদি ওয়াটারকে 1000 গ্রাম ধরে নিই, 1000 গ্রামে কত মোলস আছে সেটা বেরোয় গেলেই তো মোলাল হয়ে গেল, তাই না? তো সলভেন্টটা তো ওয়াটার এখানে, তাহলে H2O 1000 গ্রাম, তাহলে 1000/18 মোলস, এই যে এখানে 1000/18, এই যেখানে 1000/18 বসালাম, এটা 55.5 আসবে। সেটাকে এখানে এই দুটো তো একই জিনিস, একই ভেরিয়েবল, আর এই সব দেওয়া আছে, তো এটাকে সলভ করলে এটা 9.8 আসতেছে, ব্যাস। ঠিক আছে, তাহলে 9.8 মোলসই 1000 গ্রামে ডিজলভ আছে, তেমন আমি 1000 গ্রাম ধরছি এখানে, তো একদম সোজা, তাই না? 1000 গ্রামে কত মোলস হয় সেটা ধরছি, তাহলে ধরেই নিলাম 1000 গ্রামে এত মোলস আছে। কিন্তু এটার ক্ষেত্রে যদি মোলারিটি বলতো তাহলে আমার ডেন্সিটির ফ্যাক্টর ইনভলভ হতো। তো যাই হোক, তাহলে আশা করি তোরা, আমার মনে হয় যে তোরা 8 নম্বর অঙ্কটাও ক্লিয়ার করে বুঝতে পারলি। চলো আগাই। What volume of 95% sulfuric acid, যার ডেন্সিটি 1.85 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব, and what mass of water must be taken to prepare 100 centimeter cube of 15% solution of sulfuric acid, যার ডেন্সিটি এত। ওরে বাপ রে, দেখে তো মনে হচ্ছে অঙ্কটা মাথা খারাপ করে দিবে। What volume of 95% sulfuric acid, যার ডেন্সিটি 1.85 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব, and what mass of water must be taken to prepare 100 centimeter cube of solution of 15%, 100 centimeter cube of 15% solution of sulfuric acid। চলো দেখি বুঝতে পারি কি না। মানে কোশ্চেনটার মানে হচ্ছে 95% সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া, যার ডেন্সিটি এত, তার কত ভলিউম নিলে আর কতটা ওয়াটারের মাস নিলে তুই
15% সালফিউরিক অ্যাসিড 100 সেন্টিমিটার কিউব তৈরি করতে পারবি। মানে এইটার থেকে কতটা ভলিউম অফ একটা সলিউশন আছে, কোশ্চেনটার মানেটা ভালো করে বুঝাই দিই। হ্যাঁ, 95% H2SO4 আছে তোর কাছে, কত ভলিউম আছে তুই জানিস না, এখান থেকে তুই ভলিউম তুলবি, ভি অ্যামাউন্ট অফ ভলিউম তুলবি, তুলে নিয়ে তুই নিবি একটা বিকারের মধ্যে। আর যেহেতু এটা 95%, এটা 95% থাকবে, তা এর মধ্যে জল মিশাবি। জল মিশালে কী হবে, এটা ডাইলিউট হয়ে যাবে। ডাইলিউট করতে করতে এটাকে 15% বানাবি, বানায় নিয়ে, ঠিক আছে, এটার ভলিউম যেন 100 সেন্টিমিটার কিউব হয়। তুই এতটুকুই জল মিশাইতে পারবি, টোটাল ভলিউম যেন 100 সেন্টিমিটার কিউব হয়। আর তাছাড়াও তাহলে জিজ্ঞেস করছে যে তোর যতটা তুই জল অ্যাড করতেছিস তার মাস কত নিতে হবে, আর এখান থেকে তুই কত ভলিউম তুলবি। এটা হচ্ছে তোর কোশ্চেন। আশা করি আমি কোশ্চেনটা ক্লিয়ার করতে পারলাম। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোর কোশ্চেন। আবার বোঝাচ্ছি যে হোয়াট ভলিউম অফ 95% অফ সালফিউরিক অ্যাসিড, যার ডেন্সিটি এর দুটারই দেওয়া আছে লাগবে, অ্যান্ড হোয়াট মাস অফ ওয়াটার মাস্ট বি টেকেন টু প্রিপেয়ার 100 সেন্টিমিটার কিউব বা 15% সলিউশন অফ সালফিউরিক অ্যাসিড। মানে 95% সালফিউরিক অ্যাসিড তোকে দেওয়া আছে, এখান থেকে কত ভলিউম নিবি, নিয়ে এখানে দিবি, তার মধ্যে কত মাস অফ ওয়াটার ইয়ে করবি যাতে এটা 15% 100 সেন্টিমিটার কিউব তৈরি হয়। চলো দেখি অগত্যা করা যায় কিনা। বাপরে বাপরে বাপ। ফার্স্ট একটা কাজ করি, একটা বুদ্ধি করি। চল দেখি আমার বুদ্ধি কাজে লাগে কিনা। আমি না ফার্স্টে মোলারিটি বের করি, কারণ কি এখানে ভলিউম, যখনই যে ভলিউম নেওয়া ভলিউম দেওয়ার অঙ্ক দিবে না, তখনই কি করতে হবে না, তখনই M1V1 = M2V2 আশ্রয় নিলে খুব ভালো, খুব উপকার। কারণ তোলা ইয়ে করা এগুলো এক্সপেরিমেন্টে আমরা যখন ল্যাবে ছিলাম তখনও করতাম। যখন এরকম কত ভলিউম নিলে কত কনসেন্ট্রেশনের কত বানাতে পারবি এরকম সবসময়, কিন্তু সে এই ইকুয়েশন তো আর পার্সেন্টেজ দিয়ে নাই, মোলারিটি দিয়ে আছে। তাহলে 95% H2SO4 যদি হয়, তার মোলারিটি কত? মোলালিটি দিয়েও নাই, থাকলে সুবিধা হতো। চলো বের করি তার মোলালিটি কত, মোলারিটি কত। মোলারিটি মানে মোলারিটি = ধরতে হবে আমাকে যে 95% H2SO4 মানে তোকে কী ধরে নিতে হবে, 95 গ্রাম H2SO4 ইন 100 গ্রাম সলিউশন, তাই না? এইবার 95 গ্রাম H2SO4 ইন 100 গ্রাম সলিউশন যদি হয়, তাহলে মোলারিটি হবে হচ্ছে 95/98, এটা গেল তোর নাম্বার অফ মোলস, ডিভাইডেড বাই কত ভলিউম, কত ভলিউম মানে ডিভাইডেড বাই কত ভলিউম ইন্টু 1000 হতে হবে, তাই তো? তো ভলিউম যদি তোর জানতে হয়, ভলিউম = মাস বাই ডেন্সিটি। তাহলে মাস কত 100, ডেন্সিটি কত 1.85 দেওয়া ছিল বোধহয়, 95%-এরটা তাই দেওয়া ছিল, দেখে নি। হ্যাঁ এই যে 1.85 দেওয়া ছিল। তাহলে তাই যদি দেওয়া থাকে তাহলে কি করব, তো ভলিউমটা এখানে যদি নিচে হয় তাহলে এখানে তো 1/, হয়ে যাবে জানিসই। তাহলে 100/1/1.85, এটা বুঝলি তো? এখানে মোলারিটি = এখানে নিচে যদি ভলিউমটা করতে হয়, ঠিক আছে, তাহলে এটা নিচে এখানে তো 1/100/85 মানে, আচ্ছা ঠিক আছে ভালো করে বোঝা দিচ্ছি, দাঁড়া। দেখ মোলারিটি এখানে বুঝ, মোলারিটি = নাম্বার অফ মোলস বাই ভলিউম ইন সেন্টিমিটার কিউব ইন্টু 1000, তাই তো? এটাই ফর্মুলা তো। তাই নাম্বার অফ মোলস হচ্ছে 95 গ্রাম/98 ডিভাইডেড বাই ভলিউমটা কীভাবে হবে, এই যে ভলিউম = মাস বাই ডেন্সিটি। তাহলে মাস বাই ডেন্সিটি মানে 100/1.85 ডেন্সিটি ইন্টু 1000, তাই তো? তাহলে এটাই লিখি। তাহলে এটা যদি উপরে চলে যায়, তাহলে 95/98, এটাকে যদি 1/100/1.85, স্যার কঠিন করে করো কেন, কারণ কি তাড়াতাড়ি হয়, তোরা যখন পরীক্ষার হলে করবি তখন এইভাবে লিখলে তাড়াতাড়ি হবে, সেই জন্য কঠিন করে করতেছি। তো এটা এখানে যদি ডিভাইডটাকে ইন্টু করে তাহলে রেসিপ্রোকাল হয়ে যায়, সেটাই হয়েছে আর কি। ইন্টু
1000। আচ্ছা, তাহলে এটাকে যদি সলভ করা যায় তাহলে এটার অ্যান্সার কি আসে 17.93 মোলার। আচ্ছা জি, তাহলে এটার অ্যান্সার 17.93 মোলার হলে ভালো কথা। তাহলে মোলারিটি অফ এবার আমার কী চাই, এক সেকেন্ড, আমার ফোনের চার্জ চলে গেছে, দাঁড়া। ওকে, এইবার আমার কী চাই, তাহলে মোলারিটি অফ 95% বের করছি, ঠিক আছে। এবার মোলারিটি অফ 15% H2SO4 এর মোলারিটি কী হবে, তো মোলারিটি অফ 15% H2 হয়ে যাবে 15 গ্রাম বাই 98 ইন্টু, তাহলে 1/100 গ্রাম অফ দ্য সলিউশন ইন্টু, এটার ডেন্সিটি কত দেওয়া ছিল, ডেন্সিটি দেওয়া ছিল হচ্ছে 1.10। আচ্ছা, তো এটা 1.10 ইন্টু 1000, তাহলে এটাকে সলভ করলে অ্যান্সার আসে হচ্ছে 1.68 মোলার। আচ্ছা জি, তাহলে এইবার ধরে নিলাম এটার V1 ভলিউম আর এটার 100 সেন্টিমিটার কিউব ভলিউম, বলেই দিছে কোশ্চেনে 100 সেন্টিমিটার কিউব বানাবি, এই যে বলেই দিছে তোকে 100 সেন্টিমিটার কিউব তৈরি করতে হবে, আগেই কোশ্চেন এক্সপ্লেন করছি। তাহলে কী হবে, M1 V1 ইজ ইকালস টু M2 V2, তাহলে M1 এর জায়গায় এটা বসাবি, V1 এর জায়গায় কিচ্ছু বসাবি না, V1 তোর কোশ্চেন এখানে, M2 এর জায়গায় এটা বসাবি আর V2 এর জায়গায় এটা বসায় দিবি, বসায় দিলি তো। যখন বসায় দিলি তাহলে তোর V1 কতটা ভলিউম তুই এখান থেকে তুলবি সেটা তোর বেরোয় গেল, ঠিক আছে। তার মানে V1 ইকুয়ালস টু সামথিং একটা অ্যান্সার আসবে তোর, V1 ইকুয়ালস টু সামথিং একটা তোর অ্যান্সার আসবে। হ্যাঁ, V1 ইকুয়ালস টু সামথিং একটা তোর অ্যান্সার আসবে, ঠিক আছে। তাহলে সেটাই তোর অ্যান্সার হবে, ততটাই ভলিউম তুই এখান থেকে তুলবি, এটা তোর অ্যাকচুয়ালি V1 ছিল। আশা করি বুঝাতে পারছি, কিন্তু কোর্সটা এখনও শেষ হয়নি। এখানে বলছে যে তুই কত গ্রাম অফ ওয়াটার অ্যাড করবি। এবার এখানে আবার আরেক ক্যারাকল আছে, কত গ্রাম অফ ওয়াটার অ্যাড করবি সেটা হচ্ছে কী করবি বলতো। ফার্স্টে তুই দেখ, তুই 100 সেন্টিমিটার কিউব অফ দ্য, তুই এখানে ভলিউমটা পাই যাবি, ভলিউমের অ্যান্সারটা আমি বলে দিচ্ছি, ভলিউমের অ্যান্সারটা তোর আসবে হচ্ছে 9.4 সেন্টিমিটার কিউব, ঠিক আছে। আর এখানে একটা জিনিস আমি বলতেছি, এখানে বিন্দাস আমি ডেন্সিটি দিয়ে ডিভাইড করছি 100কে, আর সেটা সেন্টিমিটার কিউবে কনভার্ট হয়েছে, আর তাই জন্যই 1000-এ মাল্টিপ্লাই হয়েছে, কারণ আমার প্রত্যেকটা ডেন্সিটি কিন্তু গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব দেওয়া ছিল, দেখে নে, এখানে কিন্তু কেজি পার সেন্টিমিটার কিউব দেওয়া থাকলে কিন্তু অন্য গ্যারাকল হয়ে যেত, আমাকে ওটাকে গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউবে কনভার্ট করে নিয়ে তারপর কিন্তু এখানে ডেন্সিটিগুলো বসাতে হতো। এখানে যেহেতু আমি জানি গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউবে দেওয়া, তাহলে ডাইরেক্ট একটা সেন্টিমিটার কিউবেই ভলিউমটা কনভার্ট হবে, তাহলে 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে মোলারিটিটা ডাইরেক্ট আসবে, সেটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। এইবার আমাকে জিজ্ঞেস করছে কি যে কত ভলিউম, আচ্ছা 100 সেন্টিমিটার কিউব অফ দ্য সাবস্টেন্স যদি হয়, মানে সলিউশনটা যদি 100 সেন্টিমিটার, তার সলিউশনটার কত, ডেন্সিটি কত, ডেন্সিটিতে যদি মাল্টিপ্লাই করি 1.10 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব ছিল, তাহলে কী আসবে তোর অ্যান্সার 110 গ্রাম, ঠিক আছে। এবার 110 গ্রাম মানে তোর এটা তো গেল, ঠিক আছে। এবার তার মধ্যে তোর H2SO4 কত ছিল, H2SO4 তোর কত গ্রাম ছিল, তোর H2SO4 যেটা তুই ওখান থেকে নিছিলি সেটা হচ্ছে 9.4 সেন্টিমিটার কিউব নিছিলি, এটার থেকে যত H2SO4 তুলছিলি সেটা হচ্ছে এই যে M1 V1 ইকুয়ালস টু M2 V2 করলে 9.4 সেন্টিমিটার কিউব, M1 এই যে বের করছিস, এই যে M2 এখানে বের করছিস, V1 জানতিস না কতটুকু তুলবি, আর V2 তোর 100 সেন্টিমিটার কিউব অফ দ্য সলিউশন হবে, তাই 100 সেন্টিমিটার কিউব বসাইছিস, তাই 9.4 সেন্টিমিটার কিউব আসলো। এইবার দেখা যাচ্ছে যে 9.4 সেন্টিমিটার কিউবের ডেন্সিটি কত ছিল 1.85 গ্রাম, তাহলে ডেন্সিটি ইন্টু মাস ইকুয়ালস টু ডেন্সিটি, সরি
1.8 গ্রাম পার্সেন্ট ডেন্সিটি ইন ভলিউম ইন্টু ডেন্সিটি, এই যে ভলিউম ইন্টু ডেন্সিটি ইকুয়ালস টু মাস, ডেন্সিটি ইজ ইকুয়ালস টু মাস বাই ভলিউম, তাহলে ডেন্সিটি ইন্টু ভলিউম ইজ ইকুয়ালস টু মাস, ঠিক আছে। তাহলে ডেন্সিটি ইন্টু ভলিউম ইকুয়ালস টু, তাহলে কত গ্রাম হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে তোর 17.4 গ্রাম। তার মানে 110 গ্রাম টোটাল ভলিউম অফ দ্য সলিউশন, তার মধ্যে এত গ্রাম অফ H2SO4 আছে। তাহলে 110 গ্রাম থেকে 17.4 গ্রাম মাইনাস করে দে, তাহলে তোর কত গ্রাম অফ ওয়াটার হয় সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে 92.6 গ্রাম অফ ওয়াটার হয়, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা, এই গোটা অঙ্কটা এখানে করা, ওকে। এখানে ভিডিওটা পজ করে তোরা গোটা অঙ্কটা দেখে নিতে পারিস, কোশ্চেনটা লিখে নিতে পারিস আগে ভিডিওটা পজ করে, এভাবে করে করতে পারিস। আচ্ছা, তো এই গেল তোর একটা কঠিন অঙ্ক। M1V1 দিয়ে একটা অঙ্ক দেখালাম, M1V1 দিয়ে আরও অঙ্ক হয়, ঠিক আছে। আর কয়েকটা অঙ্ক আমি এখন হোমওয়ার্কে পাঠাবো। বাই বাই, আই হোপ দ্যাট বোঝাতে পারছি।